కేబీఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఘనంగా ప్రతిపాడుల మహానాడు కార్యక్రమం. ఏపీలో ఉగ్ర మూలాలపై పవన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. మాకు టైం వస్తుంది, అప్పుడు కూటమికి చుక్కలు చూపిస్తాం. జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. నాగబాబు పరిస్థితి తలుచుకుంటే జాలేస్తుంది. అంబటి సంచలన వ్యాఖ్యలు. కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ రాజా ఆధ్వర్యంలో శంఖవరం మండలం అన్నవరం హరిహర రిసార్ట్స్లో నిర్వహించిన మహానాడు కార్యక్రమంలో ఏలేశ్వరం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్, నగర పంచాయతీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర తూర్పు కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ అయిన మూదీ నారాయణ స్వామి మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే పనితీరు బాగుందని, తనలాంటి ఎందరో యువ నాయకులకు వరుపుల రాజా మార్గదర్శకులు అన్నారు. మహారాడంటేనే అన్న స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు పేరు వినిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే ఆనాడు మరి 9 నెలల కాలంలోనే పార్టీని ఏర్పాటు చేసి మరి పేద ప్రజల గుండెల్లో బడుగు బడిన వర్గాల ఆశాజ్యోతిగా నిలబడినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలోనే మరి నందమూరి తారక రామారావు. మరి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఎప్పుడు మహానాడు జరుపుకున్నా సరే మన బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా వెనుకబడిన కూడా ఒక పండుగలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే వెనుకబడిన వర్గాల వెన్నుముక అని చెప్పి మరి అందరూ కూడా కీర్తించిన ఘనత మనందరూ కూడా గుర్తించుకోవాలి. దానిలో భాగంగానే మరి మా అన్న, మా రాజకీయ గురువు గారైనటువంటి స్వర్గీయ వరుపుల రాజా గారు మరి నా రాజకీయ జీవితాన్ని మరి ఆయన తీసుకుని వచ్చి నన్ను ఆయన వెన్నట్టు ఉండి ఆయన నడిపించి ఈ రోజు కూడా మరి ఈ రోజు నాకు ఈ స్థానాన్ని ఇచ్చారంటే మరి వరుపుల రాజన్న గారికి శిరస్సు వచ్చి ఆయన శ్రద్ధాంజలి ఇచ్చానండి. When country center is waging a war with, enforcing the borders to be safe and everything, but also state should take a very active participation in being vigilant in within the internal security. And my concern is always about this is Andhra Pradesh, and South is a very soft target. We could previously we had seen in Coimbatore bomb blast had happened, and in Gokul Chat and all. I'm quite concerned about it. And especially in Kakinada port also, I have the whatever inputs I had, based on that I think I have spoken. Especially when a particular person called who been apprehended by joint operation by both Telangana and AP police. I think that's a issue of concern for all of us. And I want to make sure that state police should be vigilant about it. That is one thing. And also state has a fundamental responsibility to make sure internal security is being taken care of. That is one concern I have. I think that's what I had expressed. And also about regarding Rohingyas, for last few years, I'm saying I can say from 2017 to 2018, I had been noticing, and people have been complaining to me when we were in opposition, 2017, 2018, especially in certain parts of AP, a lot of people are coming from Bengal, and they're taking our jobs, and we are losing our employment. And this came from goldsmiths. This came from especially I heard it more from a goldsmith sector. I said, where these guys are coming from? These guys are coming from Kolkata. I said, in all these decades, Kolkata is a part of it. West Bengal is a part of it. How come sudden influx of migration from? Then we understood that it is from Rohingya, bunch of people, whatever, Myanmar. And the problem is in Telangana or Andhra Pradesh, the main concern is the job should get for locals only. And even the previous government also said major percentage jobs should go to only for locals. I think everyone's concern is that to give if you don't provide a local employment, that would be an issue. Even if you look at Telangana statehood also, it is based on one of the three main objectives. One objective is about having employment for the local, for the native group. So imagine people, we are struggling within the interstate issues, and on the top of it, if you come migration from another country, they're not able to keep up their borders safe, they are secure, and the influx of
all these Rohingyas coming here and taking the jobs. And that is a matter of concern. It's not just about mere employment, it is also about who is giving them Aadhaar cards, who is giving them ration cards, and who is behind it. There must be a group of people locally should be supporting you. I think that's what I conveyed to DGP to look into it. I think that's one concern. So DGP has not come out yet and made any statement. What are the time to do? No, it is about, because the problem is we should be alert the police. You know? I said it from not just as a Deputy Chief Minister, it's also I said it as a concerned citizen and a concerned president of a political party. I think on that basis I heard it. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ 6 అయినా కూడా మనకే మెజారిటీ ఉంది. అయినా కూడా అక్కడ కూడా కోరం లేకపోయినా కూడా మేమే గెలిచాము అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసుకున్న పరిస్థితి. అంతెందుకు కుప్పం మున్సిపాలిటీ దగ్గర నుంచి మొన్న జరిగిన రామకుప్పం ఉప ఎన్నిక దాకా కూడా ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఈరోజు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎందుకు రామగిరి, ఇదే రామగిరి నియోజకవర్గంలో ఇదే రామగిరి మండలం చూస్తే ప్రకాష్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఇక్కడ వైసీపీకి సంబంధించి 10 మందిలో వైసీపీ 9 గెలిచింది. తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచింది కేవలం ఒకటి. మరి అలాంటప్పుడు ఎన్నికెందుకు జరపాల? ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పార్టీ టికెట్ మీద, ఒక పార్టీ బీఫామ్ మీద, ఒక పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మనమే దాన్ని కాపాడలేని పరిస్థితిలో మనమే పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనమే ప్రజాస్వామ్యాన్ని దగ్గరుండి పోలీసులను పెట్టి మరీ కూనీ చేయించమని చెప్పి మనమే ప్రోద్బలం చేస్తూ మళ్ళీ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఈ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నాం? ఈరోజు ఇదే రామగిరిలో ఇప్పటికీ కూడా 6 మంది మనము, 9 మందిలో 3 వాళ్ళు లాక్కున్నారు. అయినా ఇంకా 6 మంది మనమే మెజారిటీ. ఎన్నిక పెడితే మనమే గెలుస్తాం. కానీ ఎన్నిక పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. చివరికి కోరం లేదని చెప్పి అది కూడా వాళ్ళ ఖాతాల్లో వేసుకుంటారు. ఇది జరుగుతూ ఉంది. పాలకులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినారు కూడా బలవంతం చేస్తే 18 మందిలో వైసీపీ 14, టీడీపీ 4 గెలిచింది. ఒకరిని లాక్కున్నారు ఎంతో కష్టపడితే. మిగతా వాళ్ళందరూ గట్టిగానే ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ఇంకా చేయగలిగింది ఏమీ లేక వదిలేసినట్టున్నారు. ప్రజాస్వామ్యం కూనీ అయిపోయిన పరిస్థితుల మధ్య ఈరోజు మనం అంతా కూడా ఈరోజు ఏకమవుతా ఉన్నాం. మామూలుగా ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక సంవత్సరం పరిపాలన చేస్తే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అనేది అంతో ఇంతో ఉంటుంది. అది మామూలుగా సంవత్సరం పరిపాలన చేసిన పార్టీకి ఈ లెవెల్లో మామూలుగా ఎక్కడైనా ఉంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చేస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీకి మాత్రం ఈ సంవత్సర కాలంలోనే ఇక్కడ ఉంది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అనేది ప్రజలు కూడా ఏ స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడిని ద్వేషించుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది అని అంటే, ఆ ద్వేషం ఈ స్థాయిలోకి ఇప్పటికే సంవత్సరం కాలంలోనే వచ్చింది. గ్రామాలలో మొట్టమొదట కనపడేది ఏమిటి? ఈ స్థాయి నుంచి పిల్లలు మొదలు పెడతారు. ఈ స్థాయి నుంచి పిల్లలు మొదలు పెడతారు. చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రశ్నించడం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి కార్యకర్తలను ప్రశ్నించడం, చంద్రబాబు గారి నాయకులను ప్రశ్నించడం, ఈ స్థాయి నుంచి చిన్నపిల్లలు సైతం మొదలు పెడతారు. నా 15,000 సంగతి ఏమిటి అని ఈ స్థాయి నుంచి పిల్లలు మొదలు పెడతారు. ఎన్నికలప్పుడు ఏమని చెప్పాడు? ఇంటింటికి పోయాడు, ఇంటింటికి కరపత్రాలు పంచినారు, ఇంటింటికి బాండ్లు అన్నాడు, ఇంటింటికి పోయి ఏం చెప్పినాడు? ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు, మీ ఇదే పాలకొల్లు నుంచి వచ్చిన కార్పొరేటర్లకు అయితే ఇంకా బాగా చక్కగా తెలుసు. ఆ మంత్రి రామానాయుడు అనే ఆ మంత్రి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజుకి కూడా సోషల్ మీడియాలో ఆయన మాట్లాడిన వీడియో టేపు. ఆయన ఏమన్నాడు? ఇంటింటికి ఆయన పోతాడు, ఆయనతో పాటు కార్యకర్తలు అందరినీ పంపించాడు. అక్కడ పోయి ఏమంటాడు? చిన్నపిల్లలు కనపడితే నీకు 15,000, నీకు 15,000, నీకు 15,000. అదే ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళ అమ్మ బయటకు వచ్చింది, పిల్లల అమ్మ, వాళ్ళ చిన్నమ్మ. వీళ్ళు బయటకు వస్తే వాళ్ళని చూడగానే, వాళ్ళని చూసిన వెంటనే నీకు 18,000, నీకు 18,000, నీకు 18,000 అంటాడు. సంతోషమా అని అంటాడు. మళ్ళా అంతలో ఇంట్లో నుంచి ఈ చిన్నమ్మలు, ఈ అమ్మలు, వాళ్ళ అమ్మలు బయటకు వచ్చినారు. వాళ్ళని చూడగానే నీకు 50 ఏళ్ళ వయసు కదా, మీకు 48,000, నీకు 48,000, నీకు 48,000 అన్న మొదలుపెట్టినాడు. అంతటితో ఆగల. ఇంట్లో నుంచి 20 ఏళ్ళ పిల్లోడు వస్తే ఇట్లా చూసి నీకు 36,000, నీకు 36,000, నీకు 36,000 సంతోషమా అన్నాడు. అంతటితో ఆగల. ఆ ఇంట్లో నుంచి ఒక రైతు బయటకు వచ్చినట్టు కండువా కప్పుకొని
రైతు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చూశాడో నీకు 26,000, నీకు 26,000, నీకు 26,000 అంట మొదలుపెట్టాడు. ఇలా మనం చెప్పిన దానికన్నా కూడా 3 ఇంతలు 4 ఇంతలు ఎక్కువగా ఇస్తాము అని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి కూడా వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు వీళ్ళను వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఏ ఒక్కరింటికి వీళ్ళు వెళ్ళలేని పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఈరోజు నెలకొని ఉంది. ఒకవైపున ఇలాంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఒకవైపున ఉన్నాయి. మాట మీద నిలబడని రాజకీయ నాయకుడు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నాడు. మాట ఇస్తే ఆ మాట తప్పడం కోసమే, ఆ మాట అంటే వెన్నుపోటు పొడవడమే అని చెప్పి డెఫినేషన్ ఇస్తూ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చొని ఉన్నాడు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఏది కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు స్కూళ్ళన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇంగ్లీష్ మీడియం బడులు గాలికి ఎగిరిపోయిన పరిస్థితులు. గోరుముద్ద అన్న పథకం ఈరోజు కనీసం తినడానికి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో పిల్లలు ఉన్న పరిస్థితులు ఈరోజు ఆ పథకం వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి. నాడు నేడు పనులు ఆగిపోయిన పరిస్థితులు. పిల్లల చేతుల్లో ట్యాబులు పెట్టి 8వ తరగతికి వచ్చేసరికి చిక్కటి చిరునవ్వుతో పిల్లలు కనిపించే పరిస్థితి ఈరోజు తెరమరుగైపోయింది. అమ్మఒడి అనే పథకంతో పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తూ బడులకు పంపించే తల్లులకి ఈరోజు కనీసం పలకరించే పరిస్థితి కూడా లేని పరిస్థితిలో బడులు తయారయ్యాయి. మరోవైపున పేదవాడి వైద్యం గురించి కనీసం ఆలోచన చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం లేదు. ఏ పేదవాడికైనా కూడా వైద్యం అవసరమైనప్పుడు ఆ పేదవాడికి ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంది అన్న భరోసా ఇవ్వగలగడం ప్రభుత్వ కనీస బాధ్యత. అలాంటిది ఆరోగ్యశ్రీకి ప్రతి నెల కనీసం నెలకు 300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 12 నెలలు. ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు ఇప్పటికే 3,600 కోట్లు దాటాయి. ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు ఇవ్వడంలో ఆరోగ్య ఆసరా గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు ఇవ్వక ఆరోగ్య ఆసరా గురించి పట్టించుకోక ఈరోజు ఏ పేదవాడైనా కూడా వైద్యం కోసం ఏదైనా హాస్పిటల్కి పోతే ఆ హాస్పిటల్లో ఈరోజు డాక్టర్లు పేదవాడికి వైద్యం అందించే పరిస్థితిలో లేరు. డబ్బులు కడితేనే వైద్యం అందిస్తాము అని చెప్పి ఈరోజు పేదవాడిని డబ్బులు కడితే తప్ప వైద్యం అందని పరిస్థితిలోకి అప్పుల పాలు చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో. ఏ రైతుకు కూడా ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర రావడంలా, ఏ పంటకు ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర రావడంలా. మళ్ళీ దళారీల వ్యవస్థ వచ్చేసింది. ఆర్బీకే వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయింది. ఈ క్రాపింగ్ గాలికి ఎగిరిపోయింది. ఉచిత పంటల బీమా కంటికి కనపడకుండా తెరమరుగైపోయింది. పంటలు ఏదైనా వరదలు వచ్చినా నష్టం వచ్చినా వెంటనే సీజన్ ముగిసేలోగానే ఆదుకునే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కార్యక్రమం సీజన్లు ముగుస్తూ ఉన్నా కూడా పట్టించుకోలేని పరిస్థితి. రైతు పరిస్థితి ఈరోజు అగమ్య గోచరంగా కనిపిస్తూ ఉంది. మరోవైపున మనం కట్టిన 17 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు, అందులో 5 మెడికల్ కాలేజీలు మనం ఉండగానే కమిషన్ కూడా చేసాం. కాలేజీలు మొదలయ్యాయి 5 కాలేజీలు. మిగిలిన కాలేజీలు యుద్ధ వార్ ఫుటింగ్ బేసిస్ మీద పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. కాలేజీలు కట్టాల్సింది పోయి అమ్ముతానని చెప్పి ఈ మనిషి తయారయ్యాడు. పేదవాడికి మెడికల్ కాలేజీలు అందుబాటులో లేకపోతే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఎప్పుడైనా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అందుబాటులో ఉంటే దాని అర్థం ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉంది అని నిదర్శనం. ఆ హాస్పిటల్స్లో ఆ కాలేజీలు అక్కడ ఉంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. ఆ కాలేజీలో పనిచేసే స్టాఫ్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళంతా కూడా అందుబాటులో ఉండి ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో పేదలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ మెడికల్ కాలేజ్ అక్కడ అందుబాటులో ఉంటుందో, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అందుబాటులో ఉంటుందో, అప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న ఏ హాస్పిటల్ కూడా పేదవాడిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయని పరిస్థితిలోకి వస్తాడు. ఎందుకనంటే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే పరిస్థితి అంటే అక్కడే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది కదా, మెడికల్ కాలేజ్, ఆటికి పోతామని చెప్పి చెప్తారు ఎవరైనా కూడా. ఆ పరిస్థితి నుంచి నాశనం చేసి కాలేజీలు అమ్మడానికి సిద్ధపడ్డాడు. మన ప్రభుత్వ హయాంలో గతంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా, రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడని విధంగా మనం కొత్తగా గవర్నమెంట్ రంగంలో 3 పోర్టులు ఏకంగా కట్టడానికి శ్రీకారం చుట్టాం.
ఇదే విశాఖపట్నం జిల్లాలో ప్రజలకు అందరికీ కూడా బాగా తెలుసు. మూలపేట, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పోర్టు. గతంలో ఎప్పుడు ఊహించని విధంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాకు అభివృద్ధి బాట నడిపించే ఒక గొప్ప అడుగు ఆ పోర్టు. ఆ పోర్టులో అడుగులు వేసింది ఎప్పుడు అని అంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే. అక్కడే మనం భూములు కొనుగోలు దగ్గర నుంచి, పర్మిషన్ తేవడం దగ్గర నుంచి, చివరికి ఆ పోర్టు ఇబ్బంది పడకోకుండా ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ కూడా మనమే పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసి, ఏకంగా మనం 30% పనులు కూడా పూర్తి చేసే కార్యక్రమం మనం చేస్తే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఆ 3 పోర్ట్లను, గవర్నమెంట్ రంగంలో ఉన్న 3 పోర్ట్లను కమిషన్ల కోసం అమ్మడానికి ఈ పెద్ద మనిషి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే ఉత్తరాంధ్రలో ఎప్పుడు చూడని విధంగా ట్రైబల్ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పదంలో మనం నడిపించాం. ట్రైబల్ ప్రాంతంలో ఒక ట్రైబల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ట్రైబల్ ప్రాంతంలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్, ట్రైబల్ ప్రాంతంలో ఏకంగా 5 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటళ్ళు ఐటీడీఏ పరిధిలో, ఏకంగా సాలూరులో ఒక ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కూడా అడుగులు వేగంగా మనం ముందుకు వేయి చేస్తే, ఈ పెద్ద మనిషి పూర్తిగా వాటి పనుల గురించి ఈరోజు పట్టించుకునే పరిస్థితులు ఎవడూ లేని పరిస్థితులు ఈరోజు ట్రైబల్ ప్రాంతం కనపడతా ఉంది. ఈరోజు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మనందరికీ కూడా పరిచయం. ఆ పనులు 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో పనులు మొదలు కాల. బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి ఎప్పుడైంది అని అంటే అది మన హయాంలో. ఆ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే మన హయాంలో. ఆ ప్రాజెక్టు 30% పనులు ఎప్పుడు పూర్తయ్యాయి అని అంటే అది మన హయాంలో. ఏదైనా కూడా విశాఖపట్నం కానీ, ఉత్తరాంధ్రకు కానీ, రాష్ట్రంలో మరొక చోట కానీ, ఇంకొక చోట కానీ ఎక్కడైనా అభివృద్ధి పథంలో పనులు ఏదైనా జరిగాయి అని అంటే, చివరికి నాడు నేడుతో స్కూళ్ళు సైతం అభివృద్ధి ఎప్పుడు చెందాయి అని అంటే అది ఒక్క వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే. ఈరోజు అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పెద్ద మనుషులు అన్ని రకాలుగా కూడా వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశాడు. ఇచ్చిన హామీలు ఏవి కూడా నిలబెట్టుకునే పరిస్థితిలో లేక ఈ పెద్ద మనిషి ప్రతిదీ కూడా ప్రజలను వెన్నుపోటు పొడిచే కార్యక్రమమే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ టాపిక్ నుంచి ప్రజలను డైవర్ట్ చేసేందుకు ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆయనను ప్రశ్నించే స్వరం వినపడకుండా చేసేందుకు ఈ పెద్ద మనిషి చేస్తూ ఉన్న పాలన భయానక పాలన సృష్టించడం. ఆ భయానక పాలన సృష్టించడంలో భాగంగా ఈరోజు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తూ ఉంది. ఈ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంలో ఎవరైనా కూడా గొంతు విప్పుతారు చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా అని చెప్పి ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనిపించినా వెంటనే ఆ మనిషి గొంతు పట్టుకోవడం, ఆ నులిపేయడము అనేది ఎలా అనేది మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తూ ఉన్నాం మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ విట్నెస్లు. అంటే ఒక నేరంతో ఒక మనిషికి సంబంధం ఉండదు, కానీ ఏకంగా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆయన చేత ఆయనను అప్రూవర్ అంటున్నారు, ఆయన చేత ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడిస్తున్నారు, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేయిస్తున్నారు. ఆ మనిషితో ఈ మనిషి పేరు చెప్పిస్తున్నారు, ఈ మనిషిని ఇలా అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు ఎప్పుడు హిస్టరీలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు జరగల. ఒక తప్పుడు సాంప్రదాయానికి పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు బీజం వేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా పాత కేసులు ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి తవ్వుతున్నారు. ఆయన పాత కేసులలో ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లను ఎలా ఇరికించాలి అని చెప్పి, ఆ కేసుల్లో ఎలా ఇరికించాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు. ఏ తప్పు జరగకపోయినా కూడా యాక్టివ్గా ఎవడైనా కార్పొరేటర్ ఉన్నా, ఎవడైనా ఎంపీటీసీ ఉన్నా, ఎవడైనా జెడ్పీటీసీ ఉన్నా, లేకపోతే ఎవరైనా లీడర్ ఉన్నా సరే విజిలెన్స్లో ఎలా ఇరికించాలా, తప్పుడు కేసు ఎలా పెట్టించాలా అనే సంస్కృతితోనే ఈరోజు పాలన సాగుతూ ఉంది. నేను ఒకటి చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు కష్టంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ అన్నదమ్ములను నేను ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నా. నేను మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీ అన్నగా, మీ తమ్ముడిగా, మీ బిడ్డగా ఒకటి చెప్తా ఉన్నా. నెక్స్ట్ వచ్చే జగన్ 2.0లో పరిస్థితి ఈ మాదిరిగా ఉండదు. ఈరోజు ప్రతి కార్యకర్త కష్టాన్ని చూస్తూ ఉన్నా కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. ఇంతకుముందు మన హయాంలో మనం వచ్చే టయానికే కోవిడ్ మహమ్మారి మధ్యలో 2019 జూన్లో మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేశాం. ఆ తర్వాత ఆ మార్చిలోనే
ముగియక మునిపే ఒక సంవత్సరం కూడా సరిగ్గా ముగియక మునిపే 2020 మార్చి వచ్చేసరికి వెంటనే కోవిడ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్తో మనం యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితుల మధ్య మన పాలన సాగింది. బహుశా కార్యకర్తలకు అనుకున్న మేరకు బహుశా నేను చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఇవాళ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు ఈ కష్టాన్ని చూసిన వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నా, రేపొద్దున ఇలా ఉండదు. రేపొద్దున జరిగే ప్రతి విషయంలోనూ వైఎస్ఆర్సీపీకి కార్యకర్తే నెంబర్ ఉన్నది. చిరంజీవి గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడేమోనని అందరూ ఆశించటం, కాకపోవటం, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసి కేంద్ర మంత్రిగా కొంతకాలం చేసి రాజకీయ నిష్క్రమణ చేయటం మనందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి దూసుకొచ్చారు. ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. అదే జనసేన రాజకీయ పార్టీ. రాజకీయ పార్టీ స్థాపించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బేషరతుగా 2014లో సపోర్ట్ చేశారు. ఇండైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి రావడానికి కారకులయ్యారు. సరే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు ఉన్నారా అంటే లేరు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీని ఘాటుగా పచ్చిగా విమర్శ చేశారు. నాన్నగారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని రాజకీయాల్లోకి రావద్దు. లోకేష్ గారు మీకు చెప్తున్నాను, మీ నాన్నగారు మీ తాతగారిని దెబ్బతీసి రాజకీయాల్లోకి వస్తే అదే దెబ్బ మాకు తీయాలనుకుంటే నేను ఎన్టీ రామారావు గారిని కాదు చూస్తూ బాధపడడానికి మర్చిపోకండి. ఎంత మర్యాద ఇస్తానో, ఎంత గౌరవం ఇస్తానో అంతకంతా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే అంత బలంగా ఎదురు తిరుగుతాను, జాగ్రత్త. ఆ తర్వాత 2019లో విడిగా పోటీ చేశారు. సిపిఐ, సిపిఎం ఇంకా ఇతర పక్షాలతో కలిసి థర్డ్ ఫోర్స్గా కంటెస్ట్ చేసి చతికిలబడ్డారు. 2 చోట్ల పోటీ చేస్తే ఆయనే స్వయంగా ఒక్క చోట కూడా గెలవకోకుండా తీవ్రమైన పరాజయానికి లోనయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా ఉండేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనిపించారు. కానీ తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా లేరనే విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఒక్కసారి జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఉపన్యాసాలు పరిశీలించినట్లయితే ఆయన చెప్పిన మాటలు అన్నీ కాదు. అవినీతి అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ పార్టీ పుట్టిందన్నారు. ఆశ్రిత పక్షపాతం, బంధు ప్రీతి లేనటువంటి ఒక కొత్త రాజకీయ ఒరవడిని ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకొస్తానని కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఎక్కడో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సిన్సియారిటీ ఉంది అనేటువంటి భ్రమను కల్పించడంలో విజయం సాధించగలిగారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. సరే, ఆ తర్వాత 2024లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో డైరెక్ట్గా కలిసిపోయి 21 సీట్లు తీసుకొని 21 సీట్లు గెలుచుకుని శాసనసభలోకి ప్రవేశించారు. ఇది కించిత్తు గొప్పతనాన్ని, ఆశ్చర్యాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి కలిగించినటువంటి అంశం. దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రవర్తన కానీ, ఆయన అంతకుముందు రాజకీయంగా చెప్పినటువంటి మాటలు కానీ ఒక్కసారి బేరీజు వేసుకుంటే అందరూ అవ్వకు కావాల్సిందే. ఆశ్రిత పక్షపాతం ఉండటానికి వీల్లేదు అని చెప్పి బంధువులతోనే రాజకీయం నడిపే దశకు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావడం కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చారు, రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు, 2 మంత్రులు తీసుకున్నారు, దానిలో మనోహరు ఉన్నారు. సరే, అతను ఈ వేరే సామాజిక వర్గం, తప్పు లేదు అని అనుకున్నారు. కానీ ఎమ్మెల్సీ తీసుకోవాల్సి వస్తే మాత్రం ఇన్ని కులాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని మతాలు ఉన్నాయి, ఇంతమంది ఆయన కోసం పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, వారెవ్వరినీ కాదని ఆయన సోదరుడైన నాగబాబును తీసుకురావడంతో ఒక్కసారిగా జనసేన కూడా ఉలిక్కి పడింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్పారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏమిటి అంతా కూడా అనేటువంటి భావన కలిగి ఒక్కసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డమ్మున కింద పడిపోయారు. ఇది వాస్తవం. ఆయన గమనించకపోతే అది ఆయన ఇష్టమని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. దానితో పాటు ఇంకొక చిత్రం, బహుశా భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడా జరగనటువంటి విచిత్రం. అదేమిటంటే, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 9/12/2024 ఒక లెటర్ రాశారు. బహుశా ఇలాంటి లెటర్లు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంతవరకు విడుదల చేయలేదు. అదేమిటంటే, దీని సారాంశం కొణిదెల నాగబాబు గారికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నామని. ఇప్పుడు ఇది 9/12/24. ఏ సందర్భంలో
ఎంపీ సీట్లు అంటే రాజ్యసభ సభ్యులను ఎన్నిక చేసే సందర్భంలో ఇచ్చారు. ఆ లెటర్ని ఒక్కసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభ కూటమి అభ్యర్థులుగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి బీరా మస్తాన్ రావు గారు అంటే